बंधुगण देखंतु एई वीडियो रे आमे देखंतु +3 सेकेंड सेमिस्टर जो EECC 2 रो जो MIL ओडिया रो बंधुगण यूनिट 3 जो रही ताकू एई वीडियो रे आमे पूरा फुल कंप्लीट कर देबा जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये आमे करबा। तो लाइक और शेयर कर देबे। चैनल ली नुआ अछंती तो चैनल को मध्ये सब्सक्राइब करिया पे भूलिबे नाही काहे कि ना एमती कि शिक्षा संबंधी जे कोनसी क्षेत्र रे हेइथो आपण माने आपन को प्रदान करा जिवो। तो लाइक शेयर कर देबे। तो देखंतु जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे जोगाजोग रो केते भागरे विभक्त आपण माने जानि छंती स्व जोगाजोग, पारस्परिक जोगाजोग, गोष्ठी जोगाजोग आ गण जोगाजोग बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। आ दैनंदिन जीवन रे जो जोगाजोग को आमे कोन करूछु व्यवहार कर पारुछु सुनुछु टीवी हे गला, ईमेल हे गला, रेडियो माध्यम रे एई सब जोगाजोग को केते भागर विभक्त करा जायछि। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो ताले उत्तर कोन करिवे आपन माने उत्तर करिवे दुई भागरे। ताले कोन कोन गोटे वाचनिक आ गोटे अवाचनिक जोटा को इंग्रजी रे कहा जाय वर्बल कम्युनिकेशन आ गोटे को कोन कहा जाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो एई जिनिस को मन रखिबे। आ कार्य भित्तिक जोगाजोग बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। एटा प्रत्येक दिन एई जिनिसटा होउथाय कार्य भित्तिक एटा मनुष्य जीवन रे सबुदिन कार्यकरी होता है। जदि आम देखा कथित जोगाजोग बंधुगण कथित जोगाजोग कौन होता है ना छोट पिला आरंभ कर बुढ़ा पर्यंत समस्ते कथा कही था। तो ये कथा माध्यम जो होता है ये मौखिक माध्यम जो होता है यह कौन कहना यह कहुए कथित जोगाजोग। और लिखित जोगाजोग देखंतु यहाँ ऑफिस कार्यक्रम आपण माने आफिसिक विभिन्न कार्य करि ऑफिस माध्यम रे। तो ये लिखित जोगाजोग सहायक होता है गोटे छात्र को मध्य ये लिखित जोगाजोग इटा बहुत ही साहाय्य करिथाय। जदि मु आपन को कहबी बंधुगण व्यक्तिगत जोगाजोग तो व्यक्तिगत जोगाजोग इटा प्रत्यक्ष भाव में होता है सबुदिन पिला माने सांग साथी मान सहित मिलित होइथांती। देखंतु मोबाइल माध्यम रे जोगाजोग मध्य होता है इटा डायरेक्टली होई न थाए। इटा देखंतु जंत्रपाति व्यवहार करिया पई पड़ी थाए दुई जन व्यक्ति को जेते बेले दूर दूरांत थांती किंतु एटा व्यक्तिगत जोगाजोग रे आसी जिवो जने व्यक्ति सीधा सलक फेस टू फेस कथा होई थांती एटा मध्य होई जिवो व्यक्तिगत जोगाजोग को आसी जिवो। और सामाजिक जोगाजोग देखंतु समाज रे लोक माने जो जोगाजोग सृष्टि होई थाए देखंतु विभिन्न क्षेत्र रे से माने विभिन्न पर्वप्रबाणी ये सबू गुड़िक सामाजिक जोगाजोग मध्य आसीजिवो। और सांस्कृतिक जोगाजोग जदि आम देखा एथिरे मध्य देखंतु विभिन्न पर्वप्रबाणी एथिरे संगीत जातीय संगीत विभिन्न देखंतु देखंतु उत्पादन जो होउथेबा विभिन्न वस्त्र विभिन्न खाद्यपेय ए गुड़िक इस संगीत नृत्य ए गुड़िक आसीजिवो सांस्कृतिक जोगाजोग रे। और व्यावसायिक जो व्यवसाय समय रे जो जिनिस को बिक्री करबा समय रे जो जोगाजोग होता है ताकू तो व्यावसायिक जोगाजोग ही कह। और साहित्य जोगाजोग देखंतु साहित्यिक एटा कवि मानक मध्य रे होता है ये जोगाजोग। और एटा मनुष्य समाज को मध्य वर्तमान भविष्य अतीत जो रही ए गुड़ी करे साहाय्य मध्य करिथाय ई साहित्यिक जोगाजोग। तो ये सब जोगाजोग बहुत ही गुरुत्वपूर्ण यहाँ कार्य विभिन्न कार्य यहाँ आसी थाए। यही जोगाजोग माध्यम आम मैंने वर्तमान भी बही रे जो लेखाई सेटा हो जाऊँगी साहित्यिक जोगाजोग। तो देखंतु एथिरे जो जोगाजोग होता है ताकू कौन कहुव गण कवि बोली कहुए। साहित्यिक जोगाजोग जो कवि माने को मध्य जोगाजोग होता है ना ये मान को कौन कहुए गण कवि बोली कहुए। तो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तो एथिरे आमे जो रही किसी क्वेश्चन करवा ये जोगाजोगर प्रकार भेदर किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं कि आसी। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिए आ कमेंट करके जनइबे आपन को केमती लगिला आ लाइक करने भूलेबे नहीं। आमर टेलीग्राम चैनल रे जदि जॉइन होई नाहंती टेलीग्राम चैनल भी रही वीडियो तल पटे लिंक मध्य पाइबे। आ यार पूर्व क्लास जदि देखी नाहंती प्लेलिस्ट रो लिंक वीडियो तल पटे दे देछि आपण माने जाई कि मध्य देखि पारिबे। तो चलंतु क्वेश्चन नंबर 1 को जिबा। देखंतु वर्तमान ब्लॉक 3 रो क्वेश्चन जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट जिनिस
तो क्वेश्चन नंबर 1 देखंतु क्यों जोगाजोग दुई व्यक्तिंक मध्यरे होइथाए। तो यार उत्तर हो पारस्परिक जोगाजोग। देखंतु पारस्परिक जोगाजोग एटा सीधा सलख दुई जन व्यक्तिंक मध्यरे होइथाए, सामना सामनी होइथाए, फेस टू फेस होइथाए। आ जदि आपनको कहबी जड़े प्रेरक साजिला बेले आ जड़े ग्राहक साजी थाए यही पारस्परिक जोगाजोग रे जड़े सेंडर होइथिबा बेले आ जड़े रिसीभर होइथाए। जदि आम देखिबा कारण जड़े जोगाजोग एई जोगाजोग देखंतु एई पारस्परिक जोगाजोग सीधा सलख फीडबैक मिली थाए। सीधा सलख संकेत लेउटाणी संकेत बा फीडबैक मिली थाए एई पारस्परिक जोगाजोग रे। कहीं दुई जन व्यक्ति फेस टू फेस एटा होई थाए। तो देखंतु जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे क्यों जोगाजोग रे दुई जन व्यक्तिंक मध्यरे फेस टू फेस बा सामना सामनी जोगाजोग होई थाए। तो उत्तर हो जिवो पारस्परिक जोगाजोग। आ पारस्परिक जोगाजोग देखंतु एटा भाषा शब्द आ शारीरिक अंगांगी भाव रे यही प्रक्रियाटी जड़ित होता है। बहुत ही गुरुत्वपूर्ण सहित यहाँ परिप्रकाश करें। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 3 कौन पचाई धरा जाऊ आमे चलिकी जाऊथिबा समय रे कौन सी गोटे गीत गुणु गुणु गाउछि। यह क्यों प्रकार जोगाजोग जदि आपन क्वेश्चन दिया जिवो उत्तर कौन करेंगे यह हो स्व जोगाजोग रे। ई स्व जोगाजोग रे केवल जड़े व्यक्ति मध्य होता है। तो जड़े व्यक्ति चलिकी जाऊथिबा समय रे गीत गुणु गुणु करी गाउछि। तो यहीटा केवल जड़े व्यक्ति मध्य यहाँ जोगाजोग होउछि। एथिरे केवल जड़े व्यक्ति अच्छी और जड़े व्यक्ति मध्य जो जोगाजोग होउछि यह कौन हो स्व जोगाजोगर गोटे उदाहरण अटे कहींपारे। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन देछि किछि गोटे लेखिबा समय रे ता विषय चिंता करिबा निज मन भितरे ताकु तर्जमा करिबा आदि ही डैश। तो देखंतु एटा जड़े व्यक्ति मध्य होउछि। एथिरे तो दुई जन व्यक्ति चिंता करू नाहंती किछि गोटे लेखिबा समय रे देखंतु दुई जन व्यक्ति तो चिंता करि नथांती केवल जड़े ही चिंता करिथांती। तो एटा होउछि स्व जोगाजोग। तो स्व जोगाजोग केवल जड़े व्यक्ति मध्य होता है। जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए बंधुगण जे गोष्ठी जोगाजोग कौन तो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। देखंतु दुई रु ऊर्ध्व व्यक्ति को नहीं गोटे गोष्ठी गठित होता है। देखंतु यही गोष्ठी मध्य घटुवा जोगाजोग को आम गोष्ठी जोगाजोग कही था। उदाहरण धरा जो जिलापाल ऑफिस रे कार्य करुवा सबु कर्मचारी मानकर गोटे बैठक गोष्ठी जोगाजोग उदाहरण अटे। आ दुई रु अधिक व्यक्ति मध्य चिंता भावना आ सूचना ज्ञान आ आवेग प्रदान देखंतु आदान प्रदान होउछि गोटे गोष्ठी जोगाजोग। दुई रु अधिक व्यक्ति मध्य चिंता भावना सूचना ज्ञान आ आवेगर आदान प्रदान को कौन कहुए गोष्ठी जोगाजोग कहुए। तो जदि आपको क्वेश्चन दि जाव जे आपणक सांग मानक सह बसी कॉफी पिउथिबा समय रे आपणको गोटे डैश बोली धरा जाई पारे। तो देखंतु एथिरे आपण अछंती आउ आपणक सांग माने मध्य अछंती आ कॉफी पिउछंती। तो दुई रु अधिक अछंती तो यह को कौन कहुए ना गोष्ठी जोगाजोग कहुए। दुई रु अधिक व्यक्ति जो सामिल होइथांती ताको आम कौन कहबा गोष्ठी जोगाजोग होता है। दुई रु अधिक व्यक्ति मानक मध्य जो जोगाजोग होता है एथिरे कौन जोगाजोग होउछि एथिरे कॉफी पिउछंती। तो एटा भी गोटे जोगाजोग अटे। तो यह कौन कहुए ना गोष्ठी जोगाजोग कहुए। तो तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन गण जोगाजोगर संज्ञा। देखंतु बंधुगण कौन सी गोटे जंत्र कौन सी गोटे यांत्रिक वस्तु सहायता रे जेते बेले वार्ता को बहुगुणित करा जाई गोटे विशाल गोष्ठी बा गणक निकट को गोटे समय रे प्रेरण करा जाए पठा जाए यह को कौन कहुए ना गण जोगाजोग कहुए। तो मन रखिए कौन सी गोटे यांत्रिक वस्तु साहाय्य रे जेते बेले गोटे वार्ता को बहुगुणित करा जाए देखंतु गोष्ठी को निकट को पठा जाए गोटे समय रे कौन करा जाए ना पठा जाए प्रेरण करा जाए
ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ କହିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଜରିଆରେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏକ ସମୟରେ ବହୁଗୁଣିତ କରାଯାଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଏ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟେଲିଭିଜନ ରହିଛି, ରେଡ଼ିଓ ରହିଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ରେକର୍ଡ଼, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ଆଦି ଜରିଆରେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବହୁଗୁଣିତ କରାଯାଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ପଠାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗରେ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବାର ସୁବିଧା ରହିଥାଏ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୌଣସି ପରିସୀମା ରହିନଥାଏ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କୌଣସି ସୀମାବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ରହିନଥାନ୍ତି। ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ, ଖାଉଥିବା ସମୟରେ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ, ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘରରେ ଟିଭିକୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଏପଟେ ଖାଉଥିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନାଚୁଥିବେ, ପୁଣି ବସିଥିବେ, ଖେଳୁଥିବେ, ବହୁତ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ, ଏହାର କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ରହିନଥାଏ। ତ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଇ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ନା ଲୋକମାନେ ସଙ୍କେତ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ କଥିତ, ସେମାନେ ମୌଖିକ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ। ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ କେବଳ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା, ପଢ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରି ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ କାହିଁକି ଜରୁରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏଇ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ବହୁତ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଯାହାକି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଏଇଟା ହୋଇନଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟରେ ଏ ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଫିସରେ କରାଯାଇନଥାଏ। ଏଇଟା ଆଦୌ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଅଫିସରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏଥିରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଜରୁରୀ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବା କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, ଏଇଟା ସମ୍ପାଦନା ହୋଇନଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥାଏ ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଏ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଫିସ୍ ଯୋଗାଯୋଗ, ଆଫିସିକ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଇଟା ନମ୍ବର 1। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉ, ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ
ଯୋଗାଯୋଗ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଏଥିରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାହେଇଥାଏ, ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ବହୁତ ହିଁ ସରଳ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ ଅତିରଞ୍ଜ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ, ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଆଉ ଅତିରଞ୍ଜନ ଏଥିରେ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟାଧାରିତ ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏଇ ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ଦଲିଲ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିକି ରଖିଦେବ ନା ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବି ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ବି ଆସିଯିବ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ। ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଏଇ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ହେଇଗଲା, ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବନ୍ଧୁଗଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ, ତ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଘଟେ, ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସ୍କାଇପି ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ ନା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୂଚନାଦାତା ଆଉ ଯେ ଗ୍ରହୀତା ରହିଛି ନା ଉଭୟଙ୍କୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଯିଏ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାକୁ ବି ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଯାହାକୁ ସେ କଲ୍ କରିବ ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ କେମିତି କଲ୍ କରିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପଡ଼ିଶୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗର ଏଇଟା ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପରସ୍ପରଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ମନ, ଆବେଗ, ଅନ୍ତରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ରହିଥିବା ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଘୃଣା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଦର, ଆନ୍ତରିକତା, ଈର୍ଷା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଆଦି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଇ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଟେ। ତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗରୁ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତର ଠାରୁ ଏଇ ସାମାଜିକ ସ୍ତରଟି ହେଉଛି ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିବା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସମାଜ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନିର୍ଭର ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ଜୀବିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜ ସହିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସମାଜ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳଣିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ, କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ନେତା ଜନତା ସହିତ, ତାପରେ
जनता सरकारଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସମାଜର ପ୍ରତି ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏହି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ କ'ଣ ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? ତ ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ସୌଜନ୍ୟ, ଶିଷ୍ଟତା ଆଉ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତା'ର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ନା ଏ ଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। ଆଉ କଥାରେ ଅଛି ଖା ଭୁଞ୍ଜ ଗିଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କୋମଳ ଆଉ ମଧୁର ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତ ମନ କିଣି ନିଏ ଆଉ ଏହା ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପର ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ କେତେ କେତେ ଅଜଣା ଲୋକ କେତେ ମଧୁର କଥାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବନ୍ଧୁତାର ହାତକୁ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କଲାବେଳେ ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ତ ସାମାଜିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଶିଷ୍ଟ ଆଉ ମଧୁର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ବପର୍ବାଣି, ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ପୁରା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ଚଳଣି ଆଉ ଚଲିଚଳଣିକୁ ନେଇ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ କ'ଣ? ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସଂସ୍କୃତି। ଆଉ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉପକୂଳ ଓଷାବ୍ରତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇନପାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଓଷାବ୍ରତ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ନିଜ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ନୂତନ ସ୍ଥାନର ନୂତନ ଜାଗାର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ଘଟିଲା। ତାପରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର କରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ନୂତନ ସ୍ଥାନର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ଘଟେ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବ ବିନିମୟ ଘଟେ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ, ତାପରେ ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ସବ କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ହୋଇଗଲା। ଉତ୍ସବ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ଉତ୍ସବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କଳା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ
ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ କେବଳ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରାମ, ସହର, ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ସୀମା ପାର ହୋଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବିସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଇତିହାସ ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି ଅତୀତରେ କେମିତି ହେଉଥିଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ କାରିଗରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲା କାରିଗରୀ ହୋଇଗଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ବିପଣନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାହାରରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ବିକ୍ରୟ କରାଯାଏ। ମାନେ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଦରକାର ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ବିକ୍ରୟ କରାଯାଏ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଏ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ କଲେଜ ଏଇଠି ଅଛି ହେଲା, ଯେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ବିକ୍ରୟ କଲେ ଅଧିକ ଚାହିଦା ହେବ, ଅଧିକ କିଣିବେ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଲେଜ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରୟ ନ କରିକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦୂରରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କିଣିବେ। ତ ଏମିତି କରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଚାହିଦା ଅଧିକ ସେଇ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତ ଚତୁର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଜିନିଷ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବାହାରରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଥିବା କେତେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ବାହାରରୁ ସେମାନେ କିଣିକି ଆଣୁଥିଲେ ଜିନିଷକୁ, ଆଉ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ ଚତୁର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଚତୁର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ଦ୍ୱାରା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧବମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲିଦ୍ୱୀପ, ତାପରେ ବୋର୍ନିଓ ଆଦି ଦୂର ସ୍ଥାନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ, ସେମାନେ ନୌକାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ। ତ ଏ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆମ ଦେଶକୁ ବିଦେଶରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବହି ଆଣୁଥିବା ଘଟଣା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗର ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଉଦାହରଣ କହିପାରିବେ ଆପଣ, ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଉଦାହରଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ହୋଇଗଲା, ପିଠାପଣା ହୋଇଗଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯିବ ଆମର ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ତ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଟେ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକର ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆସେ ଯେ କଟକର ତାରକସି କାମ ହେଉଛି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ହେଉଛି ସିଂହ କାମ, ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟର। ଆଉ ନୀଳଗିରିର ହେଉଛି ପଥର ବାସନ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଣିଆବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏ ନୀଳଗିରିର ବ୍ୟବସାୟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତିଗିରିଆର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ପାଟ ମଠା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା। ବାଲେଶ୍ୱରର ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବାଲେଶ୍ୱରର ସପମଶିଣା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବ ସମ୍ମେଳନ ଏମିତି ଘଟାଇଥାଏ। ଏଇଟା ସାଂସ୍କୃତିକରେ ମଧ୍ୟ ଘଟାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ? ଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ବାରିପଦାର ମୁଢ଼ି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଟକର କ'ଣ ହୋଇଯିବ? କଟକର ହୋଇଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍। କଟକର ହୋଇଯିବ
ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା କଟକର। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ଭାଲ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠାରୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତିକି ବି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିବ। କେବଳ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଏତିକି ଜିନିଷ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଠାପଣା ହେଇଗଲା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରିପଦାର ମୁଢ଼ି ହେଇଗଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମୁଢ଼ି, କଟକର ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରସାବଳୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋରାଖୋଇ, ଆଉ ନୟାଗଡ଼ର ଛେନାପୋଡ଼, ଆଉ ନିମାପଡ଼ାର ଛେନା ଝିଲ୍ଲି, ଆଉ ଭଦ୍ରକର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୁଅ ଲଡ଼ୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲୁଅ ଲଡ଼ୁ, ତାପରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ଖୁଆପେଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳର ବରା, ଆଉ ସାଲେପୁରର ରସଗୋଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଟେ। ତ ଏଥିରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗକୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର, ବିଭିନ୍ନ କବିମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତନ ନିଜର ଗଣମାନସକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଥରେ ରାଜା, ଦେଖନ୍ତୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକ ଦେଖି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟକରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ପ୍ରକାଶିତ ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା, ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କହିପାରିବେ। ଏଇ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଲା ଭିତରୁ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ କଲା ଅଟେ, ଯାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଆମୋଦିତ କରେ, ଆଉ ଆହ୍ଲାଦିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ପାଠକର ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ପାଠକର ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିବ, ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସତ ସତ ନୀତି ଉପଦେଶ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ସାକାର ହୋଇ ନପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗଣକବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ କବିତା ଛି ଛି ମଦ ଖାଇବି ନାଇଲୋ କଲା ପାଣି ପରି ଦିଶେ, ସେଇ କଲା ପାଣି ପେଟରେ ପଡ଼ିଲେ 14 ଭୁବନ ଦିଶେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଟେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାହାଙ୍କର କବିତା, ଯଦି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବାସ୍ତବତାକୁ କଳ୍ପନାର ପୁଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା, ଯେଉଁ ରୁକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ବାସ୍ତବତାକୁ କଳ୍ପନାର ପୁଟ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସମ୍ଭବ ତାହା ସାହିତ୍ୟର କାନ୍ତ କୋମଳ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ତା'ର ପାଠକକୁ କ'ଣ କରେ, ଅତୀତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚଳନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ, ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପାଠକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତାୟୁ ଅତୀତ, ଚଳନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ
ଦେଶର ବାଣୀ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ପରାଧୀନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗର ଯଦି ସେ ସମୟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟବାଦୀ କବିମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କ'ଣ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଜାତୀୟ ପତାକା, ଦେଖନ୍ତୁ ପତାକା ସଙ୍ଗୀତ, ତାପରେ ଜାଗରଣ ଗୀତିକା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାତି ଭେଦରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଦି ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବି, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଯୋଗାଯୋଗକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କେତେ ଭାଗ କରିପାରିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେମିତି ପଚାରିଛି ଉତ୍ତର ସେମିତି କରିବେ ଯେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଯୋଗାଯୋଗକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, କେତେ ଭାଗ କରିପାରିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଟେଲିଫୋନ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଇମେଲ୍ ଆଦି ଜରିଆରେ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେମାନେ ଦେଖିଥାଉ, ଆଉ ରେଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କରୁ ଶୁଣିଥାଉ। ଏସବୁ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଦିନ କହିଥାଉ। ତ ଏହାକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ବାଚନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବାଚନିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଆଉ ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଉ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏମିତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ନେଇକି ଆସିବି। ସୋ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।